వెల్కమ్ టు కెరియర్ టైమ్స్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్, బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ కోర్సులలో ఎంతో మంది విద్యార్థులకు ఉపాధి అవకాశాలు కల్పిస్తూ విద్యారంగంలో అగ్రగామిగా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. ఈ విద్యా సంస్థలో చదువుకున్న విద్యార్థులు ఇప్పటికే దాదాపు 20,000 మందికి పైగా దేశ విదేశాలలో ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్, మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్, ఏవియేషన్ ఇండస్ట్రీ, గవర్నమెంట్ మరియు ప్రైవేట్ సంస్థలలో క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్ ద్వారా ఉన్నత ఉద్యోగులుగా స్థిరపడ్డారు. విశాఖపట్నంలోని ద్వారకా నగర్ మరియు సాగర్ నగర్ లో, హైదరాబాద్ లోని మియాపూర్ మరియు ఆర్టీసీ క్రాస్ రోడ్స్ సమీపంలో 4 క్యాంపస్లను సన్ ఇంటర్నేషనల్ విజయవంతంగా నడుపుతూ విద్యార్థులకు మంచి భవిష్యత్తును అందిస్తోంది. సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ కోర్సుల యొక్క ప్రత్యేకతలు, వాటి వల్ల భవిష్యత్ ఉపయోగాలు మనతో చర్చించడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ నుంచి క్యాంపస్ హెడ్ క్రాంతి గారు మన స్టూడియోలో ఉన్నారు. అలాగే మీ సందేహాలను స్క్రీన్ పైన స్క్రోల్ అవుతున్న నంబర్స్ కి ఫోన్ చేసి నివృత్తి చేసుకోవచ్చు. క్రాంతి గారు నమస్తే. నమస్తే అండి. అంతకంటే ముందు సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్ యొక్క ఫెసిలిటీస్, ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్లకు సంబంధించిన ఏవీని ఒకసారి చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes the future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. I was always in a playful mood. I chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The
Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes, but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the sun's path and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. క్రాంతి గారి ఏవీలోనే ది బెస్ట్ చూపించారు. చాలా చాలా బాగుంది అండ్ చాలా కనెక్టింగ్గా ఉందన్నమాట. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ అసలు ఏ కోర్సులు అందిస్తుంది ఒకసారి మీరు చెప్పండి. తప్పకుండా అండి. ఫస్ట్ 10th కంప్లీట్ అయిన స్టూడెంట్స్ గురించి నేను చెప్తానండి. 10th ఎగ్జామ్స్ రాబోతున్నాయి, బాగా ప్రిపేర్ అవ్వండి. అలాగే ఇంటర్ ఎగ్జామ్స్ ఇప్పుడు రైట్ నౌ జరుగుతున్నాయి. సో వాళ్ళందరికీ ఆల్ ది బెస్ట్, మంచి పర్సంటేజ్తో అందరూ పాస్ అవ్వాలని సన్ కాలేజ్ కోరుకుంటోంది. 10th కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది. అంటే ఇంటర్లో కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు. అలాగే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ 3 years డిగ్రీ కూడా హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకుంటారు. ఆల్ టుగెదర్ 5 years ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్ అనమాట. కానీ ఫీజ్ మాత్రం 4 yearsకే పే చేస్తారు. అలాగే స్టూడెంట్స్ కూడా 4 yearsే మన కాలేజ్లో చదువుకుంటారు. 1 year కంప్లీట్లీ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళిపోతారు అనమాట. దాని తర్వాత డిప్లొమా ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్, ఇది 1.5 year కోర్స్ అండి. 1 year కాలేజ్లో చదువుకుంటారు అండ్ 6 months ట్రైనింగ్ పీరియడ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇంటర్మీడియట్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మా దగ్గర చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయండి. బీబీఏలో 3 స్పెషలైజేషన్స్ ఉన్నాయి. బీబీఏ జనరల్, బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, అలాగే బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్ అండ్ బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్స్ కూడా మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అలాగే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అండ్ ఆబ్వియస్గా మీ అందరికీ తెలుసు హోటల్ మేనేజ్మెంట్లో సన్ కాలేజ్ ఈస్ ద నెంబర్ 1 కాలేజ్. సో హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కూడా మేము ఇంటర్మీడియట్ తర్వాత ఆఫర్ చేస్తున్నాం. ఓకే, మిగతా కాలేజెస్కి సన్ ఇంటర్నేషనల్ కాలేజ్కి ఏంటి తేడా? మీరు ఇప్పుడు ఇంతకు ముందే అన్నారు ఏవి చూస్తే మీకు కళ్ళకు కట్టినట్టు చూపించారు, చాలా బాగుంది కనెక్టింగ్ అని. దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అండి. అంటే ప్రతి స్టూడెంట్ని 360 degreesలో ఓన్లీ జనరలీ కాలేజ్ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటండి, ఎకడమిక్స్ నేర్పిస్తే సరిపోతుంది. బట్ గ్రేట్ లీడర్స్ కమ్ ఫ్రమ్ ద గ్రేట్ కాలేజెస్ అనే ఒక్క బిలీఫ్ ఫస్ట్ మేము నమ్మితే అది మా స్టూడెంట్స్కి మేము ఇవ్వగలుగుతాం అనమాట. అంటే యునీక్ కరికులం అండి. ఈజ్ ఇట్ రియలీ పాసిబుల్? ఒక ఇంటర్మీడియట్ పాస్ అయిన తర్వాత కానీ లేకపోతే 10th పాస్ అయిన తర్వాత స్టూడెంట్ని ఒక లీడర్స్గా బిల్డ్ చేయడం అంత ఈజీ వ్యవహారం కాదండి, చెప్పినంత ఈజీ కాదు. సో వాళ్ళని అన్ని రకాలుగా ట్రైన్ చేయగలగాలి. వాళ్ళ కాన్ఫిడెన్స్ లెవెల్స్ దగ్గర నుంచి వాళ్ళ కమ్యూనికేషన్ బెటర్ చేయాలి మనం. అలాగే ఓన్లీ చదువు చెప్పడం ఈజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఇనఫ్ అండి ఈ రోజుల్లో. ఎందుకంటే మనం చూస్తున్నాం ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ 3 years బయటకు వెళ్తే మనకి బుకిష్ నాలెడ్జ్ ఏ మాత్రం సంబంధం లేకుండా ఉంటుంది. అంటే చాలా ఫాస్ట్గా మనకి ఇండస్ట్రీస్లో కానివ్వండి, ఎకనామిక్ సిస్టమ్స్లో చేంజెస్ ఫాస్ట్గా జరిగిపోతున్నాయి. మరి ఆ చేంజ్కి మన స్టూడెంట్స్ అడాప్ట్ అవ్వాలంటే ఇంకెంత అడ్వాన్స్డ్ స్టడీస్ మనం ప్రొవైడ్ చేయాలి, అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ మనం యూజ్ చేసుకుని వాళ్ళకి ఈ మార్కెట్స్తో కనెక్టింగ్గా వాళ్ళకి చదువు చెప్పగలిగితే
దాట్ ఈస్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ సన్ కాలేజ్ అండి. 20 లెగసీ ఇయర్స్ అంటే 2 దశాబ్దాలుగా ఇంత బెస్ట్ కాలేజ్ అవార్డ్స్ మేము సంపాదించగలుగుతున్నాము కాన్సిక్యూటివ్ ఇయర్స్లో అంటే దిస్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ అండి. అంటే యునిక్ కరికులం, అంటే ఇండస్ట్రీ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారండి. అంటే ఇండస్ట్రీస్తో సమ్మిళితమై ఉన్న సంబంధించిన అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళకి ప్రజెంట్ ఇక్కడ మార్కెట్స్లో ఏం జరుగుతుంది దగ్గర నుంచి కరెంట్ అఫైర్స్ ఏంటి, ఇప్పుడు ఇమ్మీడియట్గా అంటే 1 ఇయర్లో ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోయే ప్రోగ్రామ్ కూడా మనం డిజైన్ చేసాం. 1 ఇయర్లో డిగ్రీ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుకున్న తర్వాత ఇంటర్న్షిప్కి వెళ్ళిపోవాలంటే ఆ స్టూడెంట్ ఎంత పర్ఫెక్ట్ అయిపోయి ఉండాలి 1 ఇయర్లో. సో ఆ రెస్పాన్సిబిలిటీ మొత్తం సన్ కాలేజ్ తీసుకుంటుందండి. అకాడమిక్స్తో పాటు వాళ్ళకి ప్లేస్మెంట్ ట్రైనింగ్ ఉంటుంది, అలాగే ఇండస్ట్రీస్తో ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ మాకున్నాయి. వాళ్ళని ఇండస్ట్రీస్కి తీసుకెళ్ళి చూపిస్తాము. అట్ ద సేమ్ టైం వాళ్ళకి కావాల్సిన స్కిల్స్ అంటే పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ కానివ్వండి, వాళ్ళకి లైఫ్ స్కిల్స్ గురించి చెప్పడం కానివ్వండి, లేదా స్పోర్ట్స్ ఈవెంట్స్, కల్చరల్ ఈవెంట్స్, అంటే అన్ని రంగాలలో కూడా మా దగ్గర చదువుతున్న స్టూడెంట్ ఎక్సలెంట్ అయిపోవాలి, లీడర్స్ అయిపోవాలి అనే ఒకే ఒక దృక్పథంతో సన్ కాలేజ్ పనిచేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద స్పెషాలిటీ ఆఫ్ సన్ కాలేజ్. మరి మీ స్టూడెంట్స్ ఏ కాలేజ్ కంపెనీస్లలో ఇంటర్న్షిప్ చేస్తున్నారు? ఎస్ అండి, అంటే జనరలీ అండి ఒక్కొక్క కోర్సుని బట్టి ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తూ ఉంటాం. ఇప్పుడు చాలా మంది అడుగుతారండి, మా దగ్గర పేరెంట్స్ వస్తారు అడ్మిషన్స్ అప్పుడు, కాదండి మా పిల్లల్ని అంత కష్టపెట్టడం ఎందుకండి, మేము ఎఫోర్డ్ చేసుకుంటాము, మీరు జస్ట్ చదువు చెప్తే చాలండి, మాకు ఇంటర్న్షిప్స్ అవసరం లేదు అని. ఇంటర్న్షిప్స్ అనేవి జస్ట్ ఫర్ ద సేక్ ఆఫ్ మనీ కాదండి. అంటే ఏదో స్టైఫండ్ వస్తుంది లేకపోతే అమౌంట్ వస్తుంది దాని గురించి కాదండి. మీకు ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను. బీబీఏ జనరల్ చదువుతున్న స్టూడెంట్ ఉన్నారనుకోండి, ఫైనాన్స్, హెచ్ఆర్, మార్కెటింగ్ వీళ్ళకి మెయిన్ సబ్జెక్ట్స్. సో స్టూడెంట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి వాళ్ళకి అంటే నెక్స్ట్ 3 ఇయర్స్లో వాళ్ళు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లో సెటిల్ అవ్వాలనుకుంటున్నారు అనుకోండి, ఇంటర్న్షిప్లో మేము ఏం చేస్తామంటే ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంట్లోనే ఇంటర్న్షిప్ ఇప్పిస్తాం. సో అక్కడ ఏమవుతుంది, 1 ఇయర్ కాలేజ్లో ఫ్యాకల్టీ ఏం చెప్పారో అది నేర్చుకోవడంతో పాటు తనకి సబ్జెక్ట్ మీద ఎక్కువ గ్రిప్ వస్తుంది అండ్ ప్రాక్టికల్ నాలెడ్జ్ వస్తుంది, రియల్ టైం ఎక్స్పీరియన్స్ వస్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం వీళ్ళు 2 మంత్స్ చేసినా లేదు 4 మంత్స్ చేసినా లేదు 5 మంత్స్ చేసినా ఆ ఇంటర్న్షిప్ సర్టిఫికేట్ అంటే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్ నుంచి వచ్చే ఆ సర్టిఫికేట్ ఎంత వ్యాలిడిటీ ఉంటుందో మనందరికీ తెలిసిందే. సో ఆ సర్టిఫికేట్స్ అనేది డిగ్రీ అయిపోయే లోపు మా ప్రతి స్టూడెంట్ దగ్గర మినిమం 6 మంత్స్ నుంచి 1 ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ లెటర్స్ వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయండి. అది చాలా బ్యూటిఫుల్ కోర్సెస్ అన్నమాట. జనరల్గా ఇప్పుడు యూనివర్సిటీస్ అన్నీ కూడా కరికులంలో ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. 5th సెమ్లోనో లేదా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బీబీఏ ఎంబీఏ స్టూడెంట్స్ అనుకోండి, వాళ్ళకి 3rd సెమ్లోనే ఇట్లా ఇండస్ట్రీ ట్రైనింగ్స్ అని, ప్రాజెక్ట్స్ వర్క్స్ అని ఇలాంటివి ఇంక్లూడ్ చేస్తున్నారు. మేము 2nd సెమిస్టర్ నుంచి ప్రాసెస్ స్టార్ట్ చేసి 2nd ఇయర్ వచ్చేసరికి స్టూడెంట్ని పర్ఫెక్ట్ చేసేసి మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పించడం జరుగుతుంది అనమాట. సో దీనివల్ల ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్కి అంటే ఇదే కోర్సు వేరే కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్స్ ఫ్రెషర్ అయితే, ఇదే కోర్సు మన దగ్గర సన్ కాలేజ్లో చదివిన స్టూడెంట్స్కి ఆల్రెడీ 6 మంత్స్ టు 1 ఇయర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అనేది వాళ్ళ చేతిలో ఉంటుంది అనమాట. సర్టిఫికెట్స్ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటాయి. అలాగే ఇందాక సంధ్య గారు అడిగారు ఏంటి ఎక్కడెక్కడ చేస్తున్నారు ఏంటి అని చెప్పి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ రీసెంట్గా వెరీ రీసెంట్ కూర్గ్లో మ్యారియట్లో చాలామంది సెలెక్ట్ అయ్యారండి. అన్ని 5 స్టార్ ప్రాపర్టీస్లోనే మేము ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పిస్తాము. బీబీఏ స్టూడెంట్స్కి, అలాగే బీబీఏ ట్రావెల్ అండ్ టూరిజం, బీబీఏ బిజినెస్ అనలిటిక్స్, బీకామ్ కంప్యూటర్ అప్లికేషన్ స్టూడెంట్స్కి అయితే మల్టీనేషనల్ కంపెనీస్లో మాత్రమే మేము వాళ్ళకి ఇంటర్న్షిప్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాం. అండ్ బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్, దిస్ ఈజ్ అ వెరీ బ్యూటిఫుల్ కోర్స్ అండి. అంటే ఫ్యూచర్ న్యూట్రిషనిస్ట్ అనమాట, వీళ్ళందరూ డైటీషియన్స్ అవుతారు. సో వీళ్ళకి హాస్పిటల్స్, కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్, యశోద, స్టార్, మనకి ఏఐజీ తెలుసు, అలాగే అట్ ద సేమ్ టైం కేర్ హాస్పిటల్స్, ఇలాంటి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో వీళ్ళని ఇంటర్న్స్గా మనం జాయిన్ చేపిస్తాం. బట్ వీళ్ళకి 0 to 5,000 మాత్రమే స్టైఫండ్ లభిస్తుందండి. మిగతా అన్ని కోర్సెస్కి కూడా 10 to 15,000 వరకు ఇంటర్న్షిప్ టైంలో వాళ్ళకి స్టైఫండ్గా లభిస్తుందండి.
మరి ఈ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కోర్సులు చేసిన వాళ్ళకి అవకాశాలు ఎలా ఉంటాయి, ప్లేస్మెంట్స్ ఎలా ఉంటాయి, అండ్ ప్యాకేజెస్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, అవి ఎలా ఉంటాయి ఒకసారి డీటెయిల్స్ చెప్పండి. ఎస్ అండి, అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుతున్న స్టూడెంట్స్ అందరికీ అండి ఇంటర్న్షిప్స్ టైంలోనే వాళ్ళకి 15,000 to 20,000 స్టైఫండ్ వస్తుందండి. డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్టూడెంట్ టు స్టూడెంట్ అండి. స్టూడెంట్కి ఎక్సలెంట్ కమ్యూనికేషన్ ఉంది, వాళ్ళ బాడీ లాంగ్వేజ్ చాలా బాగుంది, రిసీవింగ్ చాలా బాగుంది అనుకోండి, వాళ్ళు స్టార్టింగ్ స్టేజెస్లోనే వాళ్ళు 20-25 కూడా ఆఫర్ చేస్తారు. బట్ మనం బేసిక్గా 10,000 to 15,000 అని మనం స్టార్టింగ్ చెప్తూ ఉంటాము. అండ్ ఆ ఇంటర్న్షిప్ టైంలోనే వాళ్ళకి అంత వస్తుందంటే ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ డిగ్రీ కోర్సెస్ వాళ్ళు 5-star హోటల్స్లో వర్క్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్ ఓవర్ ఇండియా మేమే ప్లేస్మెంట్స్ ఇప్పిస్తామండి హోటల్ మేనేజ్మెంట్ చదువుకున్న స్టూడెంట్స్కి ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్. లేదు మ్యామ్ నాకు ఇంటర్నేషనల్ ప్లేస్మెంట్ అంటే చాలా ఇంట్రెస్ట్, అబ్రాడ్ వెళ్ళిపోవాలి, నేను అక్కడ సెటిల్ అయిపోవాలనుకుంటున్నాను, లేదు నీకు చదువుకునేటప్పుడే నా ట్రైనింగే నేను అబ్రాడ్లో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను, పాసిబిలిటీ ఉందా? తప్పకుండా ఉందండి. 6 months ట్రైనింగ్ మనం ఇప్పించవచ్చు. 5th సెమిస్టర్లో అబ్రాడ్ అంటే దుబాయ్, మారిషియస్ కానివ్వండి, న్యూజిలాండ్, అలాగే ఆస్ట్రేలియా, యూకే, యుఎస్, ఇలా మనం అన్ని కంట్రీస్కి అబ్రాడ్లో ప్లేస్మెంట్స్ చేస్తున్నాము. ఇక్కడ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా అయితే ప్యాకేజెస్ మీకు ఆఫ్టర్ కంప్లీషన్ ఆఫ్ ద డిగ్రీ మీకు బేసిక్ శాలరీ వచ్చేసి 25,000 నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. లేదు అబ్రాడ్లో అనుకోండి, డిపెండ్స్ ఆన్ ద కంట్రీని బట్టి మినిమం 75,000 శాలరీ నుంచి 1.5 lakh వరకు ఎర్న్ చేస్తున్నారండి. ఒక 1 year వాళ్ళు కష్టపడితే వాళ్ళు ఆబ్వియస్గా 3 to 4 lakhs ప్యాకేజ్కి పర్ మంత్ వెళ్ళిపోతున్నారండి. అంత బాగా పిల్లల్లో కూడా అంత టాలెంట్ ఉందండి, అంత బ్రిలియంట్ స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. ఈజీగా అంటే గ్రాబ్ చేసేస్తున్నారు నాలెడ్జ్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఆ ఇంట్రెస్ట్, ప్యాషన్ కూడా అండి. అంటే హోటల్ మేనేజ్మెంట్కి మాత్రం చాలా ప్యాషన్ అవసరం అండి, చాలా ఓపిక, నేర్పు చాలా అవసరం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆ హాస్పిటాలిటీ డిపార్ట్మెంటే అలాంటిదండి. మార్నింగ్ నుంచి ఈవినింగ్ వరకు వాళ్ళు ఎక్కువగా స్టాండింగ్ జాబ్స్ చేస్తారు. ఆ స్మైలీ ఫేసెస్ ఉండాలి, ఆ ఓపిక్గా ఎలాంటి కస్టమర్స్, ఫారెన్ డెలిగేట్స్ వస్తూ ఉంటారు 5-star హోటల్స్ అంటే, స్పోర్ట్స్ పర్సనాలిటీస్, ఫిలిం స్టార్స్, వీళ్ళందరూ ఎక్కువగా ఆ హోటల్స్లోనే ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటారు. కాబట్టి సో వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలంటే వీళ్ళు ఎంత ఒబీడియంట్గా, ఎంత బాగా మాట్లాడగలగాలి, కమ్యూనికేషన్ ఎంత బాగుండాలి. సో వాళ్ళని ఆ రేంజ్కి అంటే ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ లెవెల్కి సన్ కాలేజ్ తీర్చిదిద్దుతుందండి. డెఫినెట్గా మీరు అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటే సన్ కాలేజ్కి కాల్ చేసి ఒక్కసారి క్యాంపస్ విజిట్ చేస్తే మా ప్రాసెస్ అది ఎలా ఉంటుందో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. వాళ్ళు కాంటాక్ట్ చేస్తారు, కానీ ఇప్పుడు కాలర్స్ చూస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళకి అసలు ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన దాంతో పాటుగా ఇంకా ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ మీ సంస్థ నుంచి ఏమేమి అందిస్తున్నారు, వీటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అసలు ఎలా ఉంటుంది, ఎంత టైం పడుతుంది వాటికి? ఎస్ అండి, అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ అనేది ఆల్రెడీ స్టార్ట్ అయిపోయిందండి. అడ్మిషన్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నారు కానీ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి ఏంటి తెలియట్లేదు. డెఫినెట్గా మీరు ఒక ఫోన్ కాల్ సరిపోతుందండి. ఒకసారి కాల్ చేస్తే మీరు ఉంటున్న ప్లేస్కి దగ్గరలో ఏ క్యాంపస్ అయితే ఉందో ఆ క్యాంపస్ లొకేషన్ మీకు సెండ్ చేస్తారు. లేదా మన దగ్గర కోర్సెస్ ఎన్ని కోర్సెస్ ఉన్నాయి, వాటి డ్యూరేషన్ ఏంటి, వాటి ఫీ స్ట్రక్చర్ ఏంటి, ఎవ్రీథింగ్ మీకు ఫోన్లోనే చాలా వరకు క్లారిఫికేషన్ దొరుకుతుందండి. లేదు మీరు ఒకసారి క్యాంపస్ విజిట్ చేయండి, అక్కడ మాకు కౌన్సిలింగ్ టీం ఉంటుంది. ఆ కౌన్సిలింగ్ టీంలో మీకు మంచి చక్కటి కెరీర్ గైడెన్స్, అంటే ఓన్లీ మీరు వచ్చిన కోర్స్ గురించి మాత్రమే కాదు, అండ్ స్టూడెంట్కి ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి, అంటే నెక్స్ట్ 3 yearsలో తను ఏ ఫీల్డ్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనుకుంటున్నారో దానికి తగ్గట్టు తన ఆలోచనలకి, తన గోల్స్కి ఎలా రీచ్ అవ్వాలి అనేది మాకు అంటే కౌన్సిలింగ్ టీం చక్కగా వివరిస్తుంది. మీరు ఏ కోర్స్ తీసుకుంటే అంటే పర్సనాలిటీని బట్టి కూడా కోర్స్ సజెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. కొంతమంది కన్ఫ్యూజన్స్తో వస్తారు, కొంతమంది క్లారిటీతో వస్తారు. వాళ్ళకి ఇంకొంచెం క్లారిటీ ఇచ్చేలాగా మా కౌన్సిలింగ్ టీం తప్పకుండా మీకు హెల్ప్ చేస్తారు. డెఫినెట్గా ఒకసారి క్యాంపస్కి విజిట్ చేయండి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ గురించి అడిగారు. ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ ఇంకొక బ్యూటీ సన్ కాలేజ్ ఏంటంటేనండి, మా దగ్గర చదువుతున్న ప్రతి స్టూడెంట్ ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో సెటిల్ అవ్వాలి అనేది మా ఆశ.
సో అంటే ఆల్రెడీ 20,000 మంది పైగా స్టూడెంట్స్ అందరికీ మేము సక్సెస్ఫుల్గా ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చేసాము. ప్రపంచవ్యాప్తంగా మా స్టూడెంట్స్ అన్ని కంట్రీస్లో వర్క్ చేసుకుంటున్నారు. మీరు కావాలంటే ఒకసారి వెబ్సైట్ విజిట్ చేయండి. మేము మోర్ దాన్ 150 కంపెనీస్తో టైఅప్ అయి ఉన్నాము. ఆ డీటెయిల్స్తో పాటు మా ఓల్డ్ స్టూడెంట్స్ ఎక్కడెక్కడ వర్క్ చేస్తున్నారు ఆ డీటెయిల్స్, వాళ్ళ టెస్టిమోనియల్స్ అన్నీ కూడా మీరు చూడొచ్చు. కాకపోతే బ్యూటీ ఏంటంటేనండి, ఇంటర్నేషనల్ స్టడీ టూర్. ఈ 3 years డిగ్రీ కోర్స్ లేదా MBA చదివే 2 years టైంలో వాళ్ళని ఒక స్టడీ టూర్కి తీసుకెళ్తాం. ఇక్కడ ఇండస్ట్రీస్ తిప్పి చూపించడం అది ఎలాగో ఉందండి. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ వైడ్ కంపెనీస్ని అక్కడ ఇండస్ట్రీస్ని చూపిస్తే ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్లో అసలు వాళ్ళది ఎలా ఉంటుంది, కంపెనీస్ ఎలా రన్ అవుతాయి, అక్కడ జరిగే వివరాలు కూడా స్టూడెంట్స్ తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుందన్నమాట. సో మేము ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ తీసుకెళ్తామండి. దీనికి అసలు మేము ఏమీ ఛార్జ్ చేయము. 5 to 7 days ట్రిప్ ఉంటుంది. సింగపూర్ కానీ, థాయిలాండ్ కానీ, మలేషియా కానీ, దుబాయ్ కానీ ఏదో ఒక ప్లేస్కి ట్రిప్కి తీసుకెళ్తామండి. ఫ్లైట్ ఛార్జెస్ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే వీసా ఛార్జెస్, ఫుడ్, అకామిడేషన్, సైట్ సీయింగ్ అన్నీ కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. చాలా సేఫ్గా వాళ్ళతో పాటు ఫ్యాకల్టీ అలాగే ప్రొఫెసర్స్ కూడా వెళ్తారు, సేఫ్గా మళ్ళీ తీసుకొని వస్తారు. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ప్రాజెక్ట్స్ అండ్ అడిగారు. అంటే డిగ్రీ చదువుకునేటప్పుడే ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ అనేది మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద స్ట్రీమ్. ఫర్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అనుకోండి, డెఫినెట్గా వాళ్ళు ఎక్కడ ఏ కంట్రీలో, అంటే మారిషియస్లో చేయాలని కొంతమందికి చాలా బ్యూటిఫుల్ ప్లేస్, సీనిక్ ప్లేస్ చాలా బాగుంటుంది. సో కొంతమంది ముందే అనుకుంటారు అనమాట, లేదు మ్యామ్ నేను ఆస్ట్రేలియాలో మా కజిన్స్ అక్కడ ఉన్నారు, నేను అక్కడ చేయాలనుకుంటున్నాను ట్రైనింగ్ అని అంటారు. సో ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ చాయిస్ అండి. బట్ కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ చాలా బాగుండాలండి, ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కదా. మరి ఇంటర్నేషనల్ ట్రైనింగ్ కానివ్వండి, ప్లేస్మెంట్స్ అంటే డెఫినెట్గా మిమ్మల్ని మీరు ఫస్ట్ డే కాలేజ్కి వచ్చినప్పటి నుంచే ఆ ట్రైనింగ్, ఆ డెడికేషన్, ఆ సిన్సియారిటీ అనేది మీరు స్టడీస్లో అట్ ద సేమ్ టైం మిమ్మల్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవటంలో మాత్రం ఆ స్కిల్స్ అనేది డెవలప్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే అండి. మరి వేరే డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా స్టూడెంట్స్ వస్తూ ఉంటారు కదా, మరి మీ సంస్థ వాళ్ళకి ఎటువంటి ఫెసిలిటీస్ అందిస్తుంది? ఎస్ అండి, అంటే మీరు హాస్టల్స్ గురించి అడుగుతున్నారు. ఎస్, అంటే ఈ కాలేజ్ ఓన్లీ వెల్ సెటిల్డ్ ఫ్యామిలీస్కా, అంటే పూర్ ఫ్యామిలీస్ అఫోర్డ్ చేయగలుగుతాయా, అసలు ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి అని అనుకుంటారండి. కానీ మా కాలేజ్లో రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ చాలా చక్కగా, అంటే వాళ్ళకి ఆ డెడికేషన్ ఉంటుందండి, అసలు నేర్చుకోవాలి అనే తపన ఉంటే చాలండి. ఒక్క 1 yearలోనే అసలు మీరు వాళ్ళ పేరెంట్స్ వచ్చి మాకు అసలు ఆ ఫీడ్బ్యాక్ ఇస్తుంటే మాకు చాలా మంచిగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. అసలు మా బాబు ఎంత బాగా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాడా అండి, 1 yearలో ఎంత చేంజ్ తీసుకొచ్చారు మీరు అని చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. సో అలా రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చిన స్టూడెంట్స్ అందరినీ కూడా వాళ్ళకి చక్కగా అర్థమయ్యే భాషలో సరళమైన ఇంగ్లీష్, అలాగే అంటే మంచి మంచి ఎగ్జాంపుల్స్ తోటి ఫ్యాకల్టీ చెప్పడం వల్ల వాళ్ళకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అలాగే అకామిడేషన్ గురించి అడిగారు. వైజాగ్ సాగర్ నగర్ బ్రాంచ్లో అయితే విత్ ఇన్ ద కాలేజ్ ప్రిమైసెస్లోనే మేము హాస్టల్ ఫెసిలిటీ మేము ప్రొవైడ్ చేస్తున్నామండి. గర్ల్స్కి సెపరేట్, బాయ్స్కి సెపరేట్ హాస్టల్ ఉంటుంది. సో అక్కడ CCTV సర్వైలెన్స్ అంతా ఉంటుంది, అలాగే సెక్యూరిటీ కానీ ఎవ్రీథింగ్ మేము టేక్ కేర్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ కాలర్ ఉన్నారండి, మాట్లాడదాం. కృష్ణా డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి సుష్మిత ఉన్నారు. సుష్మిత గారు, మీ డౌట్ ఏంటో అడగండి. మేడం నాది బైపీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది. ఓకే, నెక్స్ట్ ఎందులో జాయిన్ అవ్వాలో తెలియట్లేదు మేడం. బైపీసీ కంప్లీట్ అయిపోయింది, నెక్స్ట్ ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు అని అంటారు. వెరీ గుడ్ అండి. అంటే ఎన్ని రోజులు అయిందండి బైపీసీ కంప్లీట్ అయ్యి? లాస్ట్ ఇయర్ కంప్లీట్ అయిపోయింది మ్యామ్. ఓకే ఓకే. సో నీట్ కౌన్సిలింగ్ ఏమైనా తీసుకుంటున్నారా, అంటే లాంగ్ టర్మ్ కోచింగ్ ఏమైనా? పారామెడికల్ లో సీట్ వస్తే డాడీ అంత కట్టలేనని అంటున్నారు. అమ్మా నో ప్రాబ్లం అమ్మా, మా దగ్గర BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉందమ్మా. చక్కగా మీరు డాక్టర్ లాగా ట్రీట్ చేయబడతారు. ప్రతి హాస్పిటల్లో మీకంటూ ఒక సెపరేట్ క్యాబిన్ ఉంటుంది, న్యూట్రిషనిస్ట్ అవ్వచ్చు, మీకు చక్కటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. BSc ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ మీరు చేస్తే నెక్స్ట్ 3 yearsలో తప్పకుండా మేమే జాబ్ ఇప్పిస్తాం మీకు. మంచి కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్లో మీకు మినిమం ప్యాకేజ్ వచ్చేసి 20,000 to 25,000 ఉంటుంది. అంటే మార్నింగ్ 9 to 5 జాబ్,
జనరలీ డాక్టర్స్ అండి ఎమర్జెన్సీ కేసెస్ హ్యాండిల్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అంటే వాళ్ళకి షిఫ్ట్స్ పద్ధతి కూడా కొంతమంది డాక్టర్స్ డిపెండ్స్ ఆన్ దేర్ స్పెషలైజేషన్ ఉంటుంది. కానీ మీకేంటంటే చాలా సెక్యూర్డ్ టైమింగ్స్, అంటే ఓన్లీ జనరల్ షిఫ్టే ఉంటుంది, 9 to 5 చక్కగా వర్క్ చేసుకుంటారు. తర్వాత యూ విల్ బీ హ్యావింగ్ ఎ ఫ్యామిలీ టైం ఉంటుంది, సో ప్రాబ్లం ఉండదండి. అలాగే ఒక 4 years కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసిన తర్వాత పీజీ కనుక మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే మీరు ఓన్ క్లినిక్ పెట్టుకోవచ్చండి. మనందరికీ తెలుసు డైట్ మెయింటైన్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ ఈ రోజుల్లో. స్పోర్ట్స్ స్టార్స్ దగ్గర నుంచి బిజినెస్ పీపుల్, ఫిలిం స్టార్స్, అలాగే సీరియల్ ఆర్టిస్టులు అందరూ కూడా వాళ్ళకంటూ ఒక పర్సనల్ డైటీషియన్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు. సో మీకు చాలా బ్రైట్ ఫ్యూచర్ ఉందమ్మా. ఒక్కసారి కాల్ చేయండి, కౌన్సిలింగ్ టీమ్తో మాట్లాడండి, డెఫినెట్గా మీకు మంచి గైడెన్స్ దొరుకుతుంది. ఓకే క్రాంతి గారు, సన్ ఇంటర్నేషనల్ అందించే కోర్సెస్ గురించి చాలా చక్కగా తెలియజేశారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్.